الفاتحة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله तेरे सदके मैं आका सारे जहाँ को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी खैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह सिमत नबी बो जहल गया आका से उसने ये कहा गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या मेरी मुट्ठी में है क्या सिमत नबी बो जहल गया आका से उसने ये कहा गर हो नबी बतला जरा
میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا ربنا ارحم لنا 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 مجھے بخش دے بے سبب یا الہی مجھے بخش دے بے سبب یا الہی نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا
छोड़ा गुनाहों ने हाय कहीं का न छोड़ा मैं कब तक बीरो ख्वाब अब या इलाही मैं कब तक बीरो ख्वाब अब या इलाही करम कर करम कर करम या इलाही या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना रहे जिक्र आतों पहाड़ मेरे रब पर रहे जिक्र आतों पहाड़ मेरे रब पर तेरा या इलाही तेरा या इलाही तेरा या इलाही तेरा या इलाही करम कर करम कर करम या इलाही या रब्बना इरहम लना 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant de commencer, juste une petite rectification par rapport à ce que j'ai pu dire durant ma dernière intervention. La narration qu'on a en islam, c'est Innama ana qasimun wallahu yu'ti. Et j'avais juste dit Innama qasimun. Donc c'est Innama, et j'avais oublié le jeu ana. Innama ana qasimun wallahu yu'ti. Donc le sujet d'aujourd'hui est un peu différent par rapport à ceux abordés durant les dernières semaines. Nous avons vu plusieurs aspects de manière un peu très linéaire de la biographie du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Aujourd'hui, sans pour autant en nous écartant du sujet, je dirais plutôt que nous allons aborder la sira du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, mais d'une manière un peu différente, Inch'Allah. La sira du bien-aimé Rasulullah alayhi salatu wa salam nous donne plein d'aspects de sa vie, les événements, les différents événements qui ont pu se passer dans sa vie, et l'on peut également considérer que les Shama'il al-Mustafa, la description physique du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, soit également un attrait de la sira du bien-aimé Rasulullah alayhi salatu wa sallam. Bien que dans le monde de la science, dans le monde du ilm, eh bien, généralement ce sont deux aspects qui sont bien différenciés. Ok? Donc le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le bon croyant à la lumière des Shama'il al-Mustafa. Donc des beaux caractères, des beaux traits du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Avant de comprendre et d'expliquer ce qu'est un bon musulman, un bon croyant, il faut comprendre vers quoi renvoie la notion du musulman. Vers quoi renvoie la notion du musulman. Le musulman, c'est celui qui accepte sa soumission totale auprès d'Allah Jalla fi'ala, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et après Allah subhanahu wa ta'ala comme guide. Et prendre Allah subhanahu wa ta'ala comme guide, en réalité, c'est également prendre le bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam comme guide. Donc par conséquent, la définition d'un bon croyant se fera par le suivi d'Allah Jalla fi'ala, par le Coran, al-Kitab Allah, et la sunna du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et donc, l'on comprend qu'il est impossible qu'un musulman soit considéré tel un bon musulman si celui-ci s'écarte du Coran et de la sunna du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Certes, ceux qui ont essayé de faire cela, eh bien en réalité, ils ont uniquement suivi leur propre passion.
Ils se sont écartés du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et chaque chose qu'ils ont mis en vigueur dans leur vie, eh bien c'est uniquement lié à leur propre passion. Et c'est ce qui a fait qu'ils sont, ces gens-là, partis dans des égarements. Par exemple, certaines personnes ont considéré que az-zina c'est quelque chose qui est halal. Certaines personnes ont considéré que al-khamr c'est également quelque chose qui est halal. Okay? Alors que lorsqu'on étudie, ne serait-ce qu'on lit uniquement al-Qur'an wa Sunna, nous comprenons l'inverse par rapport à cela. Alhamdulillah. Allah Jalla fi'ala, il dit par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai parlé d'égarement avant, n'est-ce pas? Mais Allah Jalla fi'ala par rapport au bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Votre compagnon n'est ni égaré, ma dalla wa ma sahibukum. Et il dit, Allah Jalla fi'ala, qu'il n'est ni égaré ni mal intentionné. Ni mal intentionné. Et Allah Jalla fi'ala, il dit également, wa ma yuntiqu 'anil hawa. Wa ma yuntiqu 'anil hawa. Il ne prononce rien sous l'effet de al-hawa, sous l'effet de la passion. Mais plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, in huwa illa wahyun yuha. Mais plutôt, ce qu'il a, c'est pas al-hawa, c'est pas ses propres passions, c'est pas ses propres désirs, non, c'est la parole d'Allah Jalla fi'ala. C'est la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc nous disons que al-wahi, c'est pas uniquement la parole directement explicite du bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lors des moments, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas exprimé, eh bien c'est également, cela devient également une sunna pour nous. Cela devient également une sunna pour nous, et c'est également quelque chose qui lui a été donné par Allah Jalla fi'ala. Le fait de parler, le fait de marcher, le fait de boire, le fait de manger, tout cela, c'est al-wahi de la part d'Allah Jalla fi'ala. Wa ma yuntiqu 'anil hawa. Il ne parle pas de ses propres passions. Et c'est pour cela, si on doit réfléchir de manière logique, que nous suivons le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si on suivait n'importe qui dans ce bas monde, n'importe qui suivait ses propres passions, eh bien certainement il nous ramènerait à la fin des fins dans un égarement. Or ce n'est pas le cas pour les messagers, et ce n'est pas le cas donc pour le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Inch'Allah, si le temps nous le permet, pour la première partie on essaiera de voir quelques aspects liés donc à Shama'il al-Mustafa, et puis quelques impacts, ou plutôt quelques conséquences positives qu'ont eu justement Al-Shama'il al-Mustafa, la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les différentes personnes, notamment les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Concernant les qualités sublimes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu, il dit que Al-Hussein, donc mon frère Ibn Ali radiyallahu anhu, a dit dans le sens, j'ai demandé à mon père quelle était la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ceux qui s'asseyaient avec lui. Et il, subhanahu wa ta'ala, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il répond directement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Al-Hussein, il répond directement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était toujours souriant, de nature accommodante, et était bienveillant. Il n'était ni rustre, ni dur, ni crieur, ni grossier, ni dénigreur, ni difficile. Il ne prêtait guère attention à ceux qui n'avaient pas d'intérêt. On ne désespérait pas de lui, et il ne décevait pas. Et il y a trois choses dont il s'abstenait. Donc en parlant du bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'abstenait de quoi? De la contradiction, de l'excès et de ceux qui ne le regardaient pas. Et il s'est abstenu de même de trois choses pour ce qui concerne les gens. Il ne critiquait ni dénigrait personne. Il ne cherchait à dévoiler l'intimité de personne. Il ne parlait que pour ce dont on espère une rétribution divine. Al-Ajr, de la part d'Allah Jalla fi'ala. Lorsqu'il parlait, les assistants restaient totalement silencieux. Donc là, on parle des Sahaba radiyallahu anhum. Ils restaient tous dans le adab du bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On aurait dit que les oiseaux étaient sur leur tête. Tel était le adab de ces Sahaba. Et lorsqu'il était silencieux, donc les assistants parlaient alors. Ils ne s'opposaient jamais en sa présence. Quand l'un d'entre eux s'exprimait, il est resté silencieux jusqu'à ce qu'il termine. Leurs propos auprès de lui restaient attractifs comme celui du premier d'entre eux à avoir parlé. Et il riait en même temps que leur rire.
et s'étonner en même temps que leur étonnement. Il prenait patience avec les étrangers lorsque leur langage et leurs demandes semblaient rudes, et ses compagnons les faisaient venir. Et ses compagnons les faisaient venir. Et également, une autre description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que qui le voyait pour la première fois en éprouvait une grande révérence. Qui le voyait pour la première fois en éprouvait une grande révérence. Et qui le fréquentait par connaissance l'aimait. Par connaissance l'aimait. Et qui l'a décrit a déclaré: je n'ai guère vu semblable à lui, ni avant ni après. Ni avant ni après. Et là, subhanallah, lorsqu'on va un peu plus loin, vous savez que nous, lorsqu'on décrit Allah Jalla fi'ala, on dit il n'y a personne avant et après Allah Jalla fi'ala, et qu'il n'y a personne comme Allah Jalla fi'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a tellement élevé le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que même en termes de comportement, même en termes de traits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah Jalla fi'ala, il a créé de manière très spécifique une chose que nul autre a, si ce n'est le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, Allahu akbar kabira. Et la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam reflète pour nous le bon exemple, le bon croyant que nous devons être. Le bon croyant que nous devons être. Les compagnons radiyallahu anhum avaient tellement bien compris qu'ils souhaitaient être de bons musulmans, de bons croyants. Et donc en fait, en réalité, ils avaient tellement bien compris la parole d'Allah Jalla fi'ala, dans lequel Allah Jalla fi'ala dit à propos du bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et subhanallah, je pense que depuis le début de mes interventions, j'ai dû lire cette ayah au moins 4-5 fois peut-être. Donc, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Uswatun hasana. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Un excellent. Donc, si vous voulez chercher al-ihsan, c'est dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Allah Jalla fi'ala, al-Khaliq, qui nous dit ça. Hein? Donc les Sahaba, ils avaient compris cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, donc ils prêtaient à chaque geste, à chaque parole, à chaque silence du bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils avaient une oreille qui était très attentive. Et c'est pour ça que, subhanallah, montrez-moi aujourd'hui une religion, une doctrine qui décrit d'une manière autant minutieuse leur guide que l'islam, que les sahaba ont par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar kabira. La façon de manger, de boire, de s'asseoir, de tenir, de regarder, de parler de ci, de ça. Allahu akbar. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais nous, musulmans, nous devons faire le nécessaire pour également se plonger là-dedans. Parce qu'encore une fois, je le disais aussi durant les derniers discours, mais on est beaucoup à savoir plein de choses, masha'Allah. Une telle personne, un tel influenceur se comporte ainsi. Le voisin se comporte ainsi, son chien il s'appelle ainsi, son chat il s'appelle ainsi. Mais quand il est les notions, lorsque c'est orienté vers le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ben masha'Allah, on ne connaît plus rien du tout. Et ça c'est notre égarement, il est là. Notre égarement à nous, il est là. Et il faut que nous, également, nous puissions nous rectifier par rapport à ça, qu'Allah Jalla fi'ala nous rectifie. L'imam Hassan radiyallahu anhu a dit: j'ai demandé à mon oncle maternel, Hind ibn Abi Hala radiyallahu anhu, qui savait fort bien décrire ce qu'il en était des traits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je souhaitais vivement qu'il m'en décrive une part à laquelle je m'attacherais. Et il répondit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était imposant et révéré. Son visage rayonnait comme brille la pleine lune. Il était plus grand que l'homme de taille moyenne et plus petit que l'homme de très grande taille. Sa tête était grande et ses cheveux lisses. Si ses cheveux pouvaient être séparés facilement, il les séparait par une raie au milieu. Autrement, il ne dépassait pas la lobe des oreilles s'il les ramenait vers la nuque. La description du bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Son teint était d'une clarté rayonnante. La partie supérieure à ses tempes était grande. Ses longs sourcils minces et arqués ne se rejoignaient pas. Le pli entre ceux-ci se gonflait lorsqu'il était courroucé. Il était courroucé quoi? Lorsqu'un droit d'Allah fi'ala était enfreint. Son nez était long et mince et très légèrement busqué par le long de son arête. Le long de son arête qui semblait briller, au point que celui qui ne l'observait pas de près pouvait penser que son nez était juste droit. Sa barbe était bien fournie, ses joues n'étaient ni creuses ni rondes,
ni creuse, ni ronde. Sa bouche était large et ses incisives centrales du haut séparées. Ses poils entre la poitrine et le nombril formaient une ligne mince. On aurait dit que son cou était celui d'une figurine, subhanallah. Et telle est la clarté de l'argent. Telle est la clarté de l'argent. Sa constitution était équilibrée, sa chair ferme et bien formée. Son ventre et sa poitrine s'alignaient sur un même plan. Sa poitrine et ses épaules étaient larges et ses articulations étaient imposantes. Ce qui paraissait de son corps rayonnait. Allahu Akbar. Tout ce qu'on voyait du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui rayonnait, subhanallah. Des poils entre le milieu de sa poitrine et le nombril semblaient former une ligne. Sa poitrine et son ventre en étaient dépourvus, alors que des poils couvraient ses avant-bras, ses épaules et le haut de sa poitrine. Ses avant-bras étaient longs et ses paumes bien grandes. Ses mains et ses pieds étaient fermes et ses doigts éployés. Et subhanallah, sa voûte plantaire était bien courbée et la plante de ses pieds bien lisse au point que l'eau s'en écoulait facilement. Allahu Akbar kabira. Et ses pas étaient énergétiques. Sa démarche tendait vers l'avant par son dynamisme. C'est pas nous, on est fatigués, non, mais justement. Il marchait avec sérénité. Ses pas étaient grands et rapides. On aurait dit qu'il dévalait une pente. Et lorsqu'il se retournait, il retournait tout son corps. Par respect pour les gens. À nous, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Et wa rahmatullah, parfois, on peut l'oublier. C'est juste salam. Salam. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se retournait complètement vers la personne en question. Il baissait le regard qui regardait plus la terre que le ciel. Il regardait le plus souvent du côté de l'angle externe des yeux. Il marchait derrière ses compagnons et commençait le premier salut avec les personnes rencontrées. Nous, subhanallah, tant qu'une personne ne dit pas salam alaikum, jamais on le dit. Limite, on change de trottoir. Limite, on change de trottoir, subhanallah. Alors que là, c'est le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, qui voyait des gens, peut-être des gens qui étaient remplis de péchés, mais salamu alaykum. Le premier, le bien-aimé Rasulullah, Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar kabira. Et les compagnons ont rapporté également, ses cheveux étaient noirs foncés. Lorsqu'il est resté silencieux, il était enveloppé d'une aura de noblesse. Et là, je rajoute quelque chose de ma propre part également, mais c'est une description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'a mentionné, le prophète était plutôt de taille intermédiaire. Mais les sahaba, ils disent que malgré qu'il soit de taille intermédiaire, lorsqu'également il était parmi les personnes des très grandes, on avait l'impression que le plus grand c'était les bien-aimés Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Ma'bad radiyallahu anha a dit, j'ai vu un homme dont la beauté était claire. Son front était lumineux et brillant. Il avait un beau caractère, majestueux dans sa beauté, le plus beau des hommes, éblouissant de loin, le meilleur et le plus agréable et encore plus beau de près. Nous, parfois, ça peut nous arriver, on voit une personne de loin, « Oh, mashallah, elle est très belle. Oh, subhanallah, elle est grande. » Plus elle s'approche, en fait, finalement, elle aurait été mieux de rester loin. Mais concernant le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la description en est que de loin, il était très 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 beau, et lorsqu'il s'approchait, il était encore plus beau, subhanallah. Concernant notre bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar kabira. Et ça, c'est le nour, la lumière intérieure et également extérieure qu'Allah Jalla fi'ala, il a accordé au bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, wallahi, nous aujourd'hui, on cherche des modèles sur plein de choses. On cherche des modèles sur les stars, sur les sites, dans ce bas monde, etc. Mais wallahi, en réalité, nous devons dire stop à tout cela. Notre modèle, notre lumière à nous, c'est le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, aujourd'hui, la tristesse par rapport à nous, par rapport à nos enfants, c'est qu'ils aiment des gens qui, subhanallah, sont noyés dans al-khamr, dans l'alcool. Qu'ils aiment des gens qui sont noyés dans la drogue. Qu'ils aiment des gens qui sont noyés dans la zina. Et ces gens-là, des femmes, des hommes, ils sont là, subhanallah, à les idolâtrer. Alors que là, la description du bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est cela qu'on doit donner, qu'on doit véhiculer à nos enfants et également pour nos propres personnes, Inch'Allah. Et lorsque vous avez une personne qui vous dit « Non, mais en réalité, venez vers notre voie, venez vers l'alcool, vers ce genre de choses-là », dites-leur simplement à la parole d'Allah Jalla fi'ala, « Lakum dinukum waliya din » À vous votre croyance, à vous vos désirs, à vous votre religion, à nous le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À nous la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar kabira. Subhanallah. Et sachez que également,
Subhanallah, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour développer la deuxième chose, mais on terminera là-dessus. Il ne s'agit pas uniquement de dire aux gens que à vous votre religion, à nous la mienne. Il s'agit également de dire à les gens, vous avez votre religion, nous c'est l'islam, et viens vers l'islam. Et viens vers l'islam. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ça veut dire que la personne qui vous parle en face de vous, peu importe que ce soit une personne de confession juive, de confession chrétienne, hindoue, peu importe, athée, peu importe, eh bien, Allah Jalla fi'ala, il nous a dit par rapport au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam que c'est même une source de rahma pour ces gens-là. Même les personnes qui insultent le bien-aimé de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui rabaissent le bien-aimé de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, sachez que Al-Habib al-Mustafa Rasulullah alayhi salatu wa sallam, c'est une source de rahma pour également ces gens-là. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hein? Ar-Rahma pour l'alamin. Rappelez-vous, on dit, qu'est-ce qu'on dit? Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le Seigneur des univers. Pour ces mêmes univers, notre bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il en est également une rahma. Il en est également une rahma. Mais à nous de mettre ces choses-là en avant, de montrer la beauté du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, de montrer les traits du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Parfois, il y a des gens, ils ont du mal. Ils se disent, mais moi, j'ai un mauvais comportement, j'arrive pas à ramener les gens vers l'islam. Dans ce cas-là, si tu arrives déjà d'une, il faut se rectifier par rapport à ça. Mais si vraiment tu n'arrives pas à te rectifier, et ben dans ce cas-là, au moins montre ce qu'était la personne du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et subhanallah, et moi je suis subhanallah la preuve vivante. Moi qui n'étais il y a 8, 9, 10 ans, j'étais même pas encore dans l'islam, j'étais pas dans l'islam. Et c'est par la sira du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam que j'en suis venu à dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc pour ceux qui sont nés dans l'islam et qui pensent que j'ai un mauvais comportement, moi je peux rien faire, au moins montrez-leur la biographie du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Donc, Khair, Inch'Allah, pour la prochaine fois, parce que le Maghreb c'est bientôt, nous verrons donc l'impact des Shama'il al-Mustafa sur le cœur des gens, notamment des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos actes d'adoration et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de diffuser au maximum la voix de Ahl Sunnah wal Jama'a wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.